اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامًا، تمہیں سلام۔ رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، برتری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و جلال جس شخص کے ذہن میں ہو، وہ بندہ کسی بھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں، جن کے عہدے، جن کی دولتیں اور جن کی ذہنی اختراع انہیں تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ غرور کسی قسم کا بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ کسی قسم کا بھی ہو، غرور بہرحال پسندیدہ نہیں ہوتی۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے جو شان کبریائی ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے تکبر چھلکتا ہو، جس سے کسی بھی مقام پر اس شخص کی خود پسندی نظر آتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں 4 5 10 لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، ان کی باتوں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرور چھلکنے لگتا ہے۔ جن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید 10 20 لوگوں میں میرا رنگ زیادہ گورا ہے اور مجھے بعض لوگ زیادہ خوبصورت جانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں لوگوں کے نین نقش پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جن لوگوں کو اونچی کرسیاں مل جاتی ہیں، ان کو بھی نیچے بیٹھے لوگ بعض اوقات اپنے سے چھوٹے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا لباس، تو اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے جو اس کی شان کے لائق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان لفظوں کا معنی جو اس کی شان کے لائق۔ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہمد ہے، میرا لباس ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تو میرا لباس ہے جو اس کی شان کے لائق۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اس کو خدا بننے کی کوشش معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی سمجھداری اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اگر آپ دانا ہیں تو اس چیز کو تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے۔ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کر کے اللہ کی رضا کا حصول کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یا علم یا کوئی خوبی دوسروں سے زیادہ دی ہے تو آپ دوسروں سے زیادہ عاجزی کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ دے تو پھر انسان میں عاجزی بھی، لیکن لوگ
बिफर बिफर जाते हैं, उलझ उलझ जाते हैं। उनकी बातें, उनका लब व लहजा, उनका अंदाज़ तकल्लुम उससे छलकता है कि इस आदमी को वहम हो गया है कि मैं बड़ा कोई अहम आदमी हूँ। इसे किसी जगह शक पड़ गया है कि मैं कोई बहुत सियाना आदमी हूँ, इसका ख्याल है। और फिर लोग कोशिश करते हैं दूसरों को कायल करने की। मैंने ऐसे नादान भी देखे हैं जो बेटे हो के बाप को कायल कर रहे होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे नादान भी जो शागिर्द हो के उस्ताद को समझा रहे होते हैं। मैंने इस तरह के लोग भी देखे हैं जिनका दावा है कि मैं फलां आदमी को अपना शेख, मुर्शद और पीर मानता हूँ, लेकिन उसके सामने भी राय दे रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं और कायल कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक है। मुर्शिद तो फिर वो तो ना हुए, फिर तो आप हुए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जिसका प्याला खाली हो उसमें खैरात आया करती है, और जिसका पहले ही भरा हुआ हो उसमें तो चीज़ें छलक छलक के पड़ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, सदका देने से माल में कमी नहीं होती, और जो माफ़ी मांग ले रब उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर देता है। और हुजूर फरमाने लगे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह उसे सर बुलंदी अता फरमा देता। बुलंद अगर कोई होना चाहता है तो उसका तरीका तो आजिज़ी है, उसका तरीका तो इनकिसारी है, उसका तरीका तो झुकना है। अगर सर बुलंदी क्यों कि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने, लिहाजा जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं। मिजाज होता है ना जी, तबीयत होती है। सुराही जब कुछ देने लगती है तो पहले नीचे, क्योंकि भरी हुई है ना, तो जिस बंदे को आप झुका हुआ महसूस करें समझें ये भी भरा हुआ है। लेकिन अगर उसकी बातों में, उसके लफ्ज़ों में, उसके अंदाज में, उसकी बातों में कहीं किसी जगह आपको कोई ऐसा अंदाज नज़र आए जो दुरुस्त नहीं, ये जो तकब्बुर है ये ख़तरनाक चीज़ है, मोहलक मर्ज़ है, ये जहर है। जो जिधर जिधर जाता है उधर उधर सुराख करता है, तेजाब है। जरा सा भी तकब्बुर, जरा सा भी, कितना? हुजूर ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, ओए होए, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर। ये देखना है, दिल को टटोलना है, बातन पर नजर करनी है, अपना उन्वाने जिंदगी तलाश करना है। कहा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बैठे थे और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस उठ के चले गए तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, आप दोनों सहाबा बैठे थे, मोहब्बत की बातें यकीनन हुई होंगी और आपने यकीनन एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू की होगी वो किताब व सुन्नत के उमूर पर मुश्तमिल होगी, लेकिन वो उठ के गए हैं तो आप रोने लगे, वजह क्या हुई? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फिर हिचकी बांध के रोए। फरमाने लगे, अब्दुल्ला बिन अमर का ये ख्याल है, वो मुझे बता गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाए। ये उनका ख्याल है, ये वो बता गए हैं मुझे। तो मैं रो रहा हूं कि इतना बारीक मसला, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो पेशानी के बल घसीट कर दोज़ख में फेंक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता किसी से ऐसा अगर हो गया तो ये तो बड़ा हसास मसला है, ये तो बड़ी गौर करने वाला अमर है। इंसान कहीं ना कहीं बातकारी देता है, किसी के रंग रूप पर तंज कर बैठता है, किसी की जहालत को ज़ेरे गुफ्तगू ले आता है, किसी शख्स के देहाती होने पर लोग तबसरा करते हैं। तो इतना नाजुक मसला है कि छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना। भाई ज्यादा सियाने बनना छोड़ दें, ज्यादा बड़े बनना छोड़ दें, ज्यादा समझदार कहलाना छोड़ दें, ज्यादा पढ़ा लिखा कहलाना। देखिए ना, इल्म बड़ी कीमती चीज है। बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। हजरत सादी कहते हैं बगैर इल्म के तो रब की भी शनासाई नहीं होती।
یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاٹا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مات آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیاںا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھیں، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ